హాయ్ గైస్. హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్. అందరూ బాగున్నారని కోరుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నిన్న జూలై 22 చేస్తున్నాను బేస్డ్ ఆన్ సెంట్రల్ టైమ్ జోన్ యాజ్ పర్ నార్త్ అమెరికా. సో ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే రీసెంట్గా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కపుల్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ రిలీజ్ చేసింది ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ సైడ్ అండర్ ది జిఆర్సి వేకెన్సీస్. సో ఆ వేకెన్సీస్ ఏంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్, and also what are the certificates are required from the security point of view, and also must qualifications or essential qualifications. Let's go and discuss. So there are, I think, there are three different types of categories under this one. So how I got this information, because I registered, there are so many websites, there are so many, so there are so many job portals and so on. Because of that reason, I got the information from the so and so portal, and finally I'm sharing this information with you guys. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లీస్ట్ ఒక వన్ పర్సన్ కన్నా హెల్ప్ అయినా ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ అనమాట. సో లెట్స్ గో అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది GRC vacancies what State Bank of India as a counter position they are looking for. So for this one, what I will do, I will go to Google and I will open SBI current openings. So I will type here SBI current openings. So then click on the current openings here. So under this one, you can see here, so there is recruitment of the specialist cadre officers on regular or contract basis. So unless otherwise, if you don't open the document, whether you are not sure about it's a regular or maybe contract, with permanent or contract position, last day to apply 31 July. So as per India time zone. So inka manaki as per India time zone, I think we do have approximate maybe 7 or 8 days, I think. So let's go and see about in-depth analysis of this advertisement, what they are looking for. For this one, I'll click on the advertisement. So I'll click on the English. So they are giving the English advertisement notification, and this is the first page. And so here click on the recruitment. So let's go and discuss about in-depth analysis of these vacancies, what State Bank of India is they are looking for. So first one is name of the position. It's a general manager, contractual post. సో అంటే వాళ్ళు పర్మనెంట్ పోస్ట్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు, ఓన్లీ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్. అది ఎన్ని ఇయర్స్ అనమాట? 5 years అనమాట. 5 years దే విల్ టేక్ ది కాంట్రాక్ట్. మేబీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ దే విల్ ఇంక్రీజ్ టు ఆర్ దే విల్ మేక్ లైక్ ఎ పర్మనెంట్ పొజిషన్ ఆల్సో, బట్ వీఆర్ నాట్ షూర్. సో ఇట్స్ అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ, అండ్ హియర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ది వేకెన్సీ ఓన్లీ వన్. అండ్ వాట్ is the vacancy is for general manager, it's related to auditing site. What is the minimum age? 45 years age, and also maximum age 55 years age, and the salary they are going to provide up to 1 crore. So what is the recruitment process and where is the location? Hyderabad location. And what is the selection process for this vacancy? So there is no need of written test, only they will do the shortlisting of your resume, and finally they will conduct the interview. So that too virtual interview, I think so. I am not sure. So that is the first vacancy. In-depth analysis. So what they are providing essential qualifications, what certificates are required, what are the basic qualifications. We can go and we can see once we are going and moving this particular document bottom of the page. So what is second vacancy? Second vacancy ఏంటంటే అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట. అది ఆడిటింగ్ రిలేటెడ్ రోల్ అనమాట. ఇది కూడా కాంట్రాక్ట్ పొజిషనే. సో ఇక్కడ మొత్తం 14 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనమాట. మినిమం ఏజ్ వచ్చేసి 33 అండ్ మాక్సిమం ఏజ్ 45 years ఏజ్. సో ఇక్కడ మనకి 44 lakhs ప్యాకేజ్ ఇస్తారు. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందంటే వేకెన్సీస్ మెయిన్ గా ముంబై లొకేషన్ అలాగే హైదరాబాద్ లొకేషన్స్ లో ఉన్నాయన్నమాట. సో కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఇది కూడా 3 years అనమాట. 3 years తర్వాత మేబీ ఒకవేళ పర్ఫార్మెన్స్ మీది బాగుంటే మేబీ దే విల్ మేక్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ ఆల్సో. అంటే సెలక్షన్ ప్రాసెసర్ ఎట్లా ఉంటుంది, రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ మీరు అప్లై చేసినప్పుడు సో వాళ్ళు రెజ్యూమ్ అడుగుతాడు. ఆ రెజ్యూమ్ లో సో just they will make short listing of your resume, and also finally they will conduct the interview. That's it. So there is no written test, there are no multiple interviews. Only one round of the panel will be there. There are 4 rounds of the, there are 4 members of the team, and finally they will conduct the interview. Then finally they will select. So that is second vacancy. What is third vacancy? Third vacancy deputy manager. Second vacancy assistant vice president. Third vacancy is for deputy manager. This is a contract position. It's a regular. Fortunate it is regular. So about 2 are contract and this one is regular. It's a permanent vacancy. Okay. So total మనకి 18 vacancies ఉన్నాయి అన్నమాట. మినిమం ఏజ్ వచ్చేసి 25 years ఏజ్, మాక్సిమం వచ్చేసి 35 years ఏజ్.
ఇది ముంబై లొకేషన్, హైదరాబాద్ లొకేషన్. అట్లాగే based on the requirement, they'll put in the respective locations also. That is nothing but on demand or mobile duty. So here selection procedure, once again shortlisting and also interview. So what is the good advantage for this vacancy or for this notification? In 2021 also they conducted couple of vacancies. ఆ టైంలో మనకి ఏంటంటే మనకి రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంది, తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఉంది, తర్వాత ఇంటర్వ్యూ సెకండ్ రౌండ్ కూడా ఉంది అనమాట. తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, దెన్ ఓన్లీ దే ఆర్ గివింగ్ ది ఆఫర్. ఓకే. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఓన్లీ మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత మీ రెజ్యూమ్ కి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ కి మ్యాచ్ అవుతే డైరెక్ట్ గా మీ రెజ్యూమే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది, ఇంటర్వ్యూ ఒక్క రౌండ్ ఉంటుంది అంతే. ఫైనల్ గా మీకు ఏదర్ పర్మనెంట్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ పొజిషన్ వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ 2 వేకెన్సీస్ మనకి కాంట్రాక్ట్ పొజిషన్ అనమాట. సో లాస్ట్ వేకెన్సీ మీరు చూడండి ఇక్కడ రెగ్యులర్ పొజిషన్, అంటే పర్మనెంట్ పొజిషన్ ఇన్ ది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో నౌ ఇక్కడ మనకి అంటే ఏమేమి క్వాలిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు, ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్. మీరు ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ జాబ్కి అప్లై చేసేటప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ది నోటిఫికేషన్ ప్లీజ్ గో అండ్ రీడ్ ఇట్. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ వన్, ఐ డూ హ్యావ్ ది బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్. So when I was preparing UPSC civil services, and also even I attended couple of interviews like BHEL, IOCL, NTPC, and also even State Bank of India, cyber security field also. Okay. So now coming back here, educational qualification only for it is applicable to BTech. There is no MCA. There is no Bachelor of Computer Science related to our normal degree. So even master of the computer science also it is applicable. Even MTech candidates also applicable. And what is the general manager basic essential qualification? CISA is a mandatory, and CEH is a mandatory, and also ISO 27000 lead auditor is a mandatory. So these 3 certifications are mandatory. But out of these 3, at least, so if you have the one certificate, that is fine. Then they will shortlist. Okay, now desirable CSSP certificate, and also they need masters of the MBA, masters of business administrations, because they are giving the package is 1 crore for a 1 crore vacancy as a part of the government sector. It is a very rare, even IS officer not getting that much package, but even our State Bank of India is giving for this vacancy 1 crore package. That is the reason they are providing very difficult certifications as a mandatory or must or essential. Okay. So then what is the experience they're looking for? They're looking for minimum 15 years of practical experience into the banking sector or IT sector or information security field as a part of the auditor. Okay. So remaining, they think they provided a couple of other certifications also, like computer emergency response team, and also SAINT and NSS and vulnerability assessment and penetration testing, all those. But it is not like a requirement only. These are all, it's not a mandatory. It's like a basic, you should, if you know, that is sufficient. So that is the first vacancy. Second vacancy ఏంటి అంటే అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట. ఇది కూడా కాంట్రాక్చువల్ వేకెన్సీ. మొత్తం ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయంటే మనకి 14 ఉన్నాయి అనమాట. ఆల్రెడీ నేను ముందు చూపించాను. సో దీనికి వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే, సో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి 6 years ఎక్స్పీరియన్స్. సర్టిఫికేషన్స్ ఏం అడుగుతున్నారు, ఓన్లీ సీసా మాత్రమే అడుగుతున్నారు అనమాట. సో అట్లీస్ట్ మీకు సిహెచ్ ఉన్నా కానీ పర్లేదు. సో దే విల్ టేక్ ది ఇంటర్వ్యూ. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్. ఫర్ దిస్ వన్ దే ఆర్ పేయింగ్ 44 lakhs. This is also contract position. Deputy General Manager, it's a permanent position అనమాట. మొత్తం మనకి 18 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనమాట. సో దీనికి వాళ్ళు అడిగేది సిఏఎస్, సీసా, సో సర్టిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆడిటర్ ఆర్ సిఈహెచ్. సో along with 4 years of experience of the auditing related vacancy. I think this particular package may be in between 35 to 40 lakhs altogether. Okay. So but ఈ వేకెన్సీ ఏంటంటే పర్మనెంట్ పొజిషన్, రెగ్యులర్ పొజిషన్ అనమాట. సో ఇది ఓవరాల్ గా ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్. వాట్ ఈస్ ది రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ as a part of the GRC vacancy. You can go and you can read. And finally, what is the last day to apply for this one? It is 31st July 2025. If you have the all the basic qualification, certificate qualifications, educational qualification, and also roles and responsibility qualification, experience qualification, then please go and apply these vacancies. Okay. So there are no written test, only shortlisting of the resume and 1 round of the interview. That's it. Okay. సో నేను 2021లో కరోనా టైంలో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, ఫైర్ వాల్, ప్రాక్సీ, నెట్వర్క్ ఐడిఎస్, నెట్వర్క్ ఐపీఎస్ కి వేకెన్సీకి అప్లై చేశాను అనమాట. అది మనకి లైక్ ఏ డిప్యూటీ మేనేజరే. సో అది ప్యాకేజ్ వచ్చేసి 80,000 per month అనమాట. బట్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్
I think more than 5 times of the package in India itself. Anyways, that is different story. I applied to test my knowledge, and finally they conducted the written test and so on so date, and I think I got all India second rank in the written test. So let's go and see here. SBI call letter. I didn't remember exactly which date. Yeah, you can see here call letter for interview through video conference. Because అప్పుడు మనకి కరోనా అనమాట. కరోనా టైం వల్ల సో నేను బెంగళూరు వేకెన్సీకి అప్లై చేశాను. అప్పుడు నేను బెంగళూరు వర్క్ చేస్తున్నాను. సో బెంగళూరుకి నాకు ఇంటర్వ్యూ కాల్ లెటర్ వచ్చింది అనమాట. కానీ ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ మొత్తం ముంబైలో హెడ్ క్వార్టర్స్ లో నేవీ ముంబైలో ఉన్నారనమాట. సో నాకు ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి March 30th. సో 10 AM కి ఇచ్చారనమాట. సో 10 AM కి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈ సర్టిఫికేషన్ మొత్తం తీసుకురామన్నారు. నేను తీసుకెళ్ళాను. నేను జస్ట్ నా నాలెడ్జ్ మాత్రం టెస్ట్ చేసుకోవడం కోసమే నేను రిటర్న్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేశాను. అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ మనకి రిటర్న్ టెస్ట్, అట్లాగే ఇంటర్వ్యూ, తర్వాత ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ, సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ వేకెన్సీలో ఏమిటంటే జస్ట్ ఓన్లీ షార్ట్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ ది రెజ్యూమే అండ్ ఫైనల్ గా మనకి ఏంటంటే సో ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారు అంతే. కానీ నేను అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంది, అట్లాగే ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ ఉంది, సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ ఉంది అనమాట. నేను ఆల్రెడీ రిటర్న్ టెస్ట్ లో క్వాలిఫై అయ్యాను. ఆల్ ఇండియా సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది నాకు బేస్డ్ ఆన్ ది సో రిటర్న్ టెస్ట్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ కండక్టెడ్ అండ్ ఫైనలీ దే కాల్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను ఎప్పుడు సో March 30th 2021లో వెళ్ళాను అనమాట. కరోనా టైం పీక్స్ లో ఉంది అప్పుడు. సో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మొత్తం వెరిఫికేషన్ చేస్తారు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఐ డూ హ్యావ్ ది ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్, I do have the educational certificate, experience letters and everything, but only one thing is missing. My educational qualifications and the masters. ఏంటంటే ఈ నోటిఫికేషన్ వాళ్ళు ఎంటెక్ మ్యాండేటరీ అని చెప్పారు. ఎంటెక్ కాదు, ఎనీ మాస్టర్స్ అనమాట. దట్ మే బి MBA, మాస్టర్ బిజినెస్ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఆర్ MS కంప్యూటర్ సైన్స్, ఆర్ ఎంటెక్. నేను బీటెక్ క్యాండిడేట్ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా నాకు ఎంటెక్ మ్యాండేటరీ. సో నాకు లేదు, ఈవెన్ MBA కూడా లేదు. అంటే నాకు ఎంటెక్ ఉంది, అదేంటంటే పార్ట్ టైం ఉంది, ఫుల్ టైం లేదనమాట. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఫుల్ టైం అనమాట. అన్ఫార్చునేట్ గా ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ లేనందువల్ల నా ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్, తర్వాత సర్టిఫికేట్స్ మొత్తము అన్ని వెరిఫై చేశారు. ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్ కూడా వెరిఫై చేశారు, శాలరీ స్లిప్స్ వెరిఫై చేశారు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ మొత్తం వెరిఫై చేశారు. ఎక్కడ బెంగళూరు మనకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళాను అనమాట ఇంటర్వ్యూకి. వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఎంటెక్ లేదని వాళ్ళు ఇగ్నోర్ అంటే రిజెక్ట్ చేశారు నన్ను. ఓన్లీ నాకు ఎంటెక్ మాస్టర్స్ లేదని, నాకు ఈవెన్ మంచి ర్యాంక్ వచ్చినా కానీ రిటర్న్ టెస్ట్ లో వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేశారు. సో నేను తర్వాత మెయిల్ పెట్టాను అనమాట. ఏమని మెయిల్ పెట్టాను, సో సో అండ్ సో దిస్ వేకెన్సీ ఐ అప్లైడ్, సో and today I went and I do have the basic qualification, but unfortunately I don't have the master's degree. Because of that reason they did not qualify for me to attend the interview also అని మెయిల్ పెట్టాను అనమాట. ఎవరికి? స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి పెట్టాను. సో తర్వాత సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ మాస్టర్ డిగ్రీ, బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ HR టీమ్ సో దే డిడ్ నాట్ అటెండ్ టు మీ టు టేక్ ది ఇంటర్వ్యూ త్రూ వర్చువల్ వే at the time of the pandemic. I do have the only BTech, బ్యాచులర్ ఆఫ్ డిగ్రీ. నాకు పార్ట్ టైం ఉంది, బట్ పార్ట్ టైం దే డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఇది చెప్పాను, మెయిల్ పెట్టాను. ఈవెన్ నేను ఫిజికల్ అంటే ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ దే రిజెక్టెడ్. అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఎక్కువ ఏంటంటే వాళ్ళు నోటిఫికేషన్లు ఏదైతే ఇచ్చారో కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీస్ మస్ట్. నేనైతే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్లేమ్ చేయను, అంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దేర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ మై రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. బట్ ఈవెన్ దో బెంగళూరు HR టీమ్ కాల్ చేశారనమాట, ముంబై HR టీమ్కి కాల్ చేసి క్యాండిడేట్కి ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్, ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ మాస్టర్స్ లేదు, బట్ హీఈస్ ఎ జెన్యున్ క్యాండిడేట్, హీ హాస్ ఆల్ ది security certifications also, even he has the salary slips and even Form 16s, even candidate has the experience letters also. Everything they suggested, Bangalore HR team. I really appreciate Bangalore HR team of the State Bank of India. But Mumbai HR team, they did not accept it. They said like, it's a mandatory and must. ఏదైతే మనము నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చామో ఆ నోటిఫికేషన్కి తగ్గట్టుగా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటే మాత్రమే ఇంటర్వ్యూలకి మనము ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోతే జస్ట్ ఆ క్యాండిడేట్ని పంపించేసేయండి బ్యాక్ అని పంపించారు. సో ఫైనల్గా నేనైతే ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో కూడా ఎంటర్ అవ్వలేదు. సో కానీ నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను, ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ నో రిగ్రెట్స్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ మై టాలెంట్. నాకు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ లేదని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో నన్ను ఇంటర్వ్యూకి కూడా ఎలిజిబిలిటీ లేదు, ఈవెన్ దో ఐ గాట్ ఆల్ ఇండియా సెకండ్ ర్యాంక్ ఇన్ ది రిటన్ టెస్ట్. దెర్ ఆర్ నో రిగ్రెట్స్.
సో ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకు ఇది మొత్తం స్టోరీ చెప్తున్నానంటే ఏదో నన్ను నేను ప్రైజ్ చేసుకోవటానికి కానీ, ఏదో సెల్ఫ్ డెబ్బా నన్ను నేను ఏదో ప్రౌడ్‌గా ఫీల్ అవ్వడానికి కాదు. ఏంటంటే ఈ జాబ్ వేకెన్సీకి అప్లై చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్‌ని మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ యూ హావ్ టు రీడ్ అండ్ యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్. దెన్ యూ కెన్ అప్లై. Otherwise, whatever I do have the better experience, same thing you can feel it. You should not repeat once again because I'm sharing my experience so that at least one person, my experience, maybe it will help to get into the State Bank of India as a contract or maybe as a permanent role. అందుకు మాత్రం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను తప్ప ఏదో నన్ను నేను ప్రైజ్ చేసుకోవడానికి, నన్ను నేను ప్రౌడ్‌గా ఫీల్ అవ్వడానికి, నన్ను నేను సెల్ఫ్ డబ్బా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మాత్రం అయితే ఈ వీడియో క్రియేట్ చేయట్లేదు. సో ఇదే కాదు, నేను యూపీఎస్సీ రాసినప్పుడు కూడా, అట్లాగే ఎన్టీపీసీ, బీహెచ్‌ఈలో సెలెక్ట్ అయినప్పుడు కూడా, అప్పుడు మెయిన్స్ సర్వీసెస్ అంటే మెయిన్స్‌కి అటెంప్ట్ అయినప్పుడు, ఇంటర్వ్యూలో పోయినప్పుడు, అట్లాగే ఐఓసీఎల్ ఇంటర్వ్యూకెళ్ళినప్పుడు, తర్వాత ఎన్టీపీసీ ఇంటర్వ్యూకెళ్ళినప్పుడు, ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ జాబ్‌కి వాళ్ళేంటంటే ఏదైతే నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నారో, ఆ నోటిఫికేషన్‌లో ప్రతి ఒక్క ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఏ మ్యాండేటరీ అండ్ మస్ట్. లేకపోతే సో ఏదైతే ఇష్యూస్ నేను ఫేస్ చేశానో, అదే ఇష్యూస్ మీరు కూడా ఫేస్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఇది. నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఐయామ్ షేరింగ్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్ సో దట్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్ మేబీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు అట్‌లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్. Maybe they want to enter into the so either contract role into the State Bank of India or maybe permanent role into the State Bank of India. So that's all, guys. Thank you so much. Thanks for your patience and thanks for watching the video.